ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر
فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر
يذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الذين كفروا من أهل الكتاب
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في
كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kita lahir di dunia ini dengan bantuan orang lain. Dan pasti ketika kita kembali di hadapan Allah, pasti dengan bantuan orang lain. Makanya tepat Ramadan tahun 1446 Hijriah, marilah kita mempererat tali silaturahim kita. Saya Safaruddin Al-Aksi, Ketua Komunitas Pendakwa Keren Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menantikan saat waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendengar Radio Iga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain tujuannya adalah bagaimana kita mengejar dan mengisi pundi-pundi amal kebajikan yang di dalamnya senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa dari 11 bulan yang ada sebelumnya. Salah satu tanda keistimewaannya adalah setiap malam pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bertanya kepada malaikat Jibril dengan pertanyaan, "Ya Jibril, ma hadhil lailah?" Jibril, wenni aga senna ya wenni. Maka Jibril menjawab, malam ini adalah masih merupakan bagian dari malam bulan suci Ramadan. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan jawaban dari malaikat Jibril, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, setiap malam dan setiap hari pada bulan suci Ramadan ini saya akan selalu memandang hamba-hambaku yang ada di bumi dengan pandangan kasih sayang. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hambanya dengan pandangan kasih sayang, maka isinya itu adalah ridha Allah, isinya itu adalah karunia Allah, isinya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ada 3 hamba yang pada bulan suci Ramadan ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan pandangan kasih sayang, tetapi dengan pandangan kebencian dan kemurkaan sekaligus kenistaan dari Allah. Yang pertama yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kenistaan dan kemurkaan adalah seorang anak yang selalu durhaka kepada kedua orang tuanya, atau menantu yang durhaka kepada mertuanya. Bagaimanapun hebatnya ibadah seseorang anak, seorang manusia, apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya atau durhaka kepada mertuanya, maka pada bulan suci ini Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak mau memandang mereka itu dengan pandangan kasih sayang. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua, menjaga hubungan baik kita dengan mertua kita, agar supaya kita selalu senantiasa mendapat tatapan dan pandangan yang bernuansa rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmah di dalam bulan suci Ramadan ini adalah hamba Allah yang senantiasa mengkonsumsi minuman dan makanan yang diharamkan oleh Allah. Minuman seperti meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, atau mengkonsumsi obat-obat terlarang lainnya, yang apabila kita lakukan seperti ini, maka jangan kita mengharapkan diri untuk senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan
mendapatkan pandangan cahaya, mendapatkan pandangan maghfirah dan mardhatillah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang tidak mendapatkan pandangan kerahmatan dari Allah adalah mereka-mereka yang saling memutuskan hubungan tali silaturahim antara saudara-saudaranya yang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, silu arhamakum bimalikum. Sambunglah hubungan tali silaturahimmu itu dengan harta yang kamu miliki, yang artinya hubungan tali silaturahim itu sangat dianjurkan oleh Allah untuk kita selalu sambung, untuk kita selalu perkuat, dan untuk kita selalu menjaga keharmonisan di antara kita sesama hamba. Bagi mereka yang mempunyai harta, mengulurkan sebagian harta kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, itu pada hakikatnya adalah memperkuat jaringan silaturahim kepada saudara-saudara kita. Walau aqalla bimalikum, kata Rasulullah, sekiranya kamu tidak mempunyai harta, ya kode gaga waram parang ya rega angke mupunai pamsi ilaihi, maka berjalanlah kamu kepadanya, raji kok joppa-joppa, raji kok sisiara-siarai, baru Anda berjabat tangan, karena berjabat tangan itu adalah mencerminkan lambang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa ya rupa masena pong Allah Subhanahu wa taala napano iri lalenna lebotna dinoye engkalalenna. Jalan yang pertama itu adalah tali hablum minallah. Itu pun hanya tergantung antara langit dan bumi, tetapi yang menyampaikan kerahmatan itu ke dunia ini adalah bagaimana hablum minannas ipakan jaki kurumai asisompul lolongeta padatta anuri pancajina Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa radio IGA FM yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita menggunakan bulan suci Ramadan ini dengan senantiasa mengejar tatapan kerahmatan Allah, tatapan kasih sayang Allah, dan pandangan Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan hidayah kepada kita, dengan menghindari tiga sifat. Yang pertama, menghindari perlakuan jelek kita kepada kedua orang tua kita dan kedua mertua kita, dan menghindari mengkonsumsi minuman dan makanan yang diharamkan oleh agama. Yang tak kalah pentingnya, marilah kita menghindari memutuskan tali silaturahim antara saudara dengan saudara, antara tetangga dengan tetangga, antara teman dengan teman, dan antara sekampung dengan sekampung. Dan kalau ketiganya ini kita hindari, maka yakin dan percaya insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala pamasena pung Allah taala si mata engkai napata bereri palawang tamaneng ya tiwi asalewangen dan nia anyama kini nawangen yang bisa berimplikasi kepada kerahmatan kita di dunia dan insya Allah kerahmatan nanti kita di akhirat kelak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Samsul Bahri Amin SAG MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar IGA, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Syakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Japar, Direktur Perunda Air Minum Tirtawasai Kabupaten Baru, dan segenap karyawan-karyawati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan menantikan waktu berbuka. Semoga segala amal ibadah kita semua mendapatkan berkah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan air seperlunya dan ingat Ki, bayar rekening air tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kepada seluruh saudagar IGA Radio dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah amalia di dalam bulan Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin dan nantinya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdurrahman Awan, SPDI MH, dan seluruh staf penyuluh penghulu kantor urusan agama Kecamatan Tanah Cari Lauk mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris SAG MPD, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa membawa kita meraih predikat orang-orang yang bertakwa. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perekat keharmonisan keluarga. Hindarkan anak-anak kita dari pernikahan di bawah umur demi mewujudkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaruddin atas nama pribadi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan amalan mulia bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga dapat meraih derajat dan predikat takwa menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan kasih sayang, empati kepada sesama dan seluruh makhluknya, mewujudkan selebrasi kerukunan umat beragama yang akrab dan harmonis menuju Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Jadikan bulan yang suci ini momentum pemersatu umat dan mempererat silaturahim. Dengan spirit Ramadan kali ini, kami menghimbau dan mengajak masyarakat Desa Lalakbata untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dan lebih tanggap dalam memberikan informasi di wilayah masing-masing melalui perangkat desa yang ada, serta dapat memelihara dengan baik hewan ternaknya agar tidak merusak kebun warga lain dan tidak melintas di jalur rel kereta api. Saya Aris Tahir, Kepala Desa Lalakbata bersama perangkat desa dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan kali ini adalah
momen penuh berkah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah dan berbagi kebaikan. Saya Heru Rijal Majid ST bersama seluruh jajaran pemerintah Desa Sito menyampaikan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga puasa hari ini penuh keberkahan dan hidangan yang dinanti semakin nikmat dengan rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Jamaluddin Esos MH, Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Barru beserta seluruh staf mengucapkan semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad MM, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru bersama seluruh jajaran termasuk penyuluh pertanian lapangan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Dengan berpuasa kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kemenangan, dan hidayah. Semoga puasa yang kita lakukan dapat mensucikan hati kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsia Muci, Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Barru bersama segenap pengurus dan anggota mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keberkahan serta semakin memperkuat iman dan ketakwaan kita. Mari jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbanyak amal ibadah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kita menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, penuh ketakwaan dan kesiapan untuk meningkatkan ibadah. Ramadan bukan sekedar bulan menahan lapar dan dahaga, tapi juga momentum penyucian jiwa, penguatan spiritualitas, dan peningkatan solidaritas. Di saat kita menanti waktu berbuka puasa, mari kita jadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk bermuhasabah, memperbanyak doa, serta memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Saya Kamaruddin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Barru, menyampaikan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, melimpahkan keberkahan kepada kita semua, serta menjadikan Ramadan ini sebagai sarana peningkatan diri menuju insan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan memperkuat
silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Qur'an dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aga tu kare bahasa po. Alhamdulillah kare bang ade cemua. Magi palik nama sara ini nama mani kirita. Anu rai merolari doang usarai. Maga memang ilari dua sapo. Ya he tahu nge temek ni masih sekolah ku SMP. Ada wisa ni strategi matuk pasam bro. Lawak dikot temek langsung runtuk jamang. Magi hata masara lah de sapo. Nangkaro SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru makasing agami makasin na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru ajak tabata sapo ya naro sikola kok temai wadi langsung mak jam aku kapala ni agai nape lagi maperate na runtuk na doi. Wah hebat na ditu. Nanti kami mengitu junam monre resikolai. Ula julo indah sedena ake mange kelurahan tung kecamatan Baru. Wah saya na tu di mabela landrek monre tu sikolai. Sapo
Aja tapi kiri kia tu dek kata isengi maka daerah SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru pakai ni sistem sekolah boarding. Agak bonding. Buatannya bondi sapo boarding. Ya sengi sistem boarding sekolah yang kaya napas sadiaki on rumah beni. Ya arek gari telah ya serama. Kuni rumah tu asramae ibimbisi aguruat tambahan pada anak pak disengeng agama. Tapi mega kapapat kamajana gratis sapo asrama na. Wah ya lebat na tu ya usapa sapo. Kuni tu patama anu reta. Oke si sapo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal-amal ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسأل التكليف على أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Zahaba dhama wa batalat al-uruq wa sabat al-ajr insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد
Allahu Akbar, La اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا تخلف. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi yang bertanya Ustaz. Ya, apa perbedaan antara fidyah dan kafarah dalam Islam? Baik, fidyah ini mengganti puasa yang ditinggalkan. Dan yang wajib kena fidyah ini bagi orang yang masih punya, yang sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengganti. Contoh, ada penyakitnya sudah penyakit permanen, katakanlah seperti itu. Memang sudah tidak bisa berpuasa, itu fidyah. Kalau kafarat itu denda. Contoh, ada orang pasangan suami istri melakukan hubungan di siang hari pas saat berpuasa, itu kena kafarat itu. Kafaratnya itu satu, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini berat sekali. Maka perlu hati-hati di sini orang melakukan seperti itu, karena itu kafarat itu denda yang sangat berat. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka alternatifnya adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu jadi kafarat. Jadi kafarat lebih besar sebenarnya, lebih ekstrim karena sudah termasuk denda. Kalau fidyah hanya mengganti puasa tertinggal. Nah, fidyah ini ada beberapa macam, perlu dipahami jamaah sekalian. Kalau fidyah bagi seorang ibu hamil atau menyusui ada 2 macam. Kalau sang ibu tadi hanya mengkhawatirkan kesehatan dirinya sendiri, cukup bayar fidyah saja. Tapi kalau dia itu mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan juga bayi yang disusuinya atau dikandungnya, maka dia bayar fidyah juga harus bayar puasa juga. Jadi 2 kali. Nah, ini makanya ibu-ibu ini perlu memahami, membayar utang puasa itu, tanya dirimu sendiri bagaimana engkau niatmu, apakah kau tidak berpuasa karena hanya mengkhawatirkan dirimu sendiri atau tidak berpuasa karena juga mengkhawatirkan bayinya. Di 2 kena. Iya. Kemudian ada lagi nih Ustaz. Bagaimana cara membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa? Kalau imam mazhab 4 ini berbeda-beda. Ada imam yang harus membayarnya dengan makanan pokok, gandum atau beras. Tapi ada juga imam seperti Imam Syafi'i membolehkan dengan membayar pakai dikonversi ke uang. Jadi tergantung orang melakukan fidyah ini, beda-beda juga. Si kaya dengan orang miskin beda fidyahnya itu. Karena jelas dia harus membayar fidyah sesuai dengan kadar yang dimakannya. Kalau dia makan beras yang 20.000, maka dia juga harus berfidyah dengan beras sekelas itu. Jadi atau misalkan ambil ukuran rumah makan, ada porsi yang 25.000, ada porsi 50.000. Jadi kalau orang kaya biasanya melakukan fidyah itu rata-rata 50.000 ke atas per hari. Nah, kalau orang menengah ke ekonominya ya biasa 20.000, 25. Walaupun sebenarnya ada ketetapan dari pihak pemerintah dan Kementerian Agama, tapi kalau saya pribadi memandangnya itu tergantung tingkat ekonomi masing-masing. Ya, bagaimana kalau orang miskin, Ustaz? Ya
Ya tentu fidyahnya juga agak kecil. Sama juga fitrah. Zakat fitrah itu sesuai dengan tingkat ekonomi. Makanya pemerintah membagi 3 tingkatan. Beras fitrah itu ada beras yang 15.000, ada 20.000, ada 25.000. Nah kalau orang kaya harus memilih yang terbesar karena sesuai dengan yang dimakannya, seperti itu. Iya, makasih Ustaz. Iya, makasih. Demikian Mustahik bertanya, Mas Nas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, kepada syukur mapuji Ridwan Allah Ta'ala Ria Raja Akuasana dan Nia Raja Pamasena kamu pasungan negeri ajap-ajapan asalamarun asalewanan Nia apatiruan atau pada angkasi 10-10 rilalan layai ondong mapacinge malak bie marajai mak barakai tiwi ya ti aleta lori bolana kuame pada pei aleta nasabah empat kasuian terutama sepanjang subuh ya engkai malaria ada realita pasti rampe pasti ala si bawah sepanjang duha pasti dengarani salat isyarat 3 in 1 riaso masuk bulan 2 kuliah bulan Ramadan. Hadirin hadirat rilalan nayai subuh ngarafi ni watuna untuk ibadah sempaja sunnahna subuh iwani dirampai sempaja sunnahna isaya. Sipura kulana duan rakan riuluna duan rakan imunrina nikayaro malebi angke rampe patan rakan imunrina dewi segona uni itu san rakata lah purata masuk pada gisa yang kena sanabita angke nayaro pada waktu turun Lailatul Qadri. Jadi nareko galengi kelipatan 30.000 kali 4 kali 30 maka bertuangi angka 120 sepurakan angka 120 sepurakan Yaro nareko ibu gaui patan rakang. Hadirin hadirat
se ramping ki ritujunna sempaja sunnahna subuh. Antara lain hadis nafas Imam Muslim si bawa At-Tirmizi poleri pangduta Aisyah radhiyallahu anha kedai Aisyah puraina puada nabita makada rakaatal fajri khairum minat dunia wa ma fiha. Rakaatal fajri duan rakang sempaja sunnah na subuh sempaja sunnah na fajarenge khairum minat dunia wa ma fiha. Lebih malicing ya tu naya lino dololisa tanya makana lebih malicing di Kabupaten Baru yaitu Masjid Rapailok Mancaji Bupati. Lebih malicing tanya makana Sulawesi tanya makana Indonesia lino asogi repahat. Iga tahu kami nasogi makuk kue gang kaki gang napunangi engkau makana Aruna Thailand sogi nak ada nikah gang kaki gang napunangi ya lino lolongi senang ya sini nair mengkengeng la ilaha illallah. Jadi ya tu ini mapake mapatoi pugau ia. Masya Allah. Seri mundina puang matu. Mapak kita itaki. Jadi tahu engkai dia nak pugau ia. Kata riwayatnya Imam Muslim makana lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Ya dua duan rakangi ronasen nabita lebih pujiangi ria na yalino yamanan. Kasih narampe panguluta Aisyah kena pasih hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Huzaimah rahmi gaya maka dana Aisyah lam yakunin nabiyu lam yakun an-nabiyu tengengkai nabita sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili asaddu ta'ahudan minhu ala rak'atai al-fajri. Tengengkai nabita sallallahu alaihi wasallam poleri sempaja sunnae kami nama de ina jagai betul
Tuan adek gaga kuromai sepaja sunnah kami nama malak dek na jagai nabita. Ala rakatil fajri tuoleri duan rakan ya sepaja sunnah na subuh. Engkau tu terlalu sewa sunat miriku tapi parlu iriak nas nabita. Engkau terlalu sewa sunat miriku parlu iriak. Kegaro yai akarobaya maduana sumpah witiri mateluna yai sumpah sunnah na subuh. Tentu yai bicara mak betul loridi maka dah malah dak senat metoro angke nayai agagai ya tunai narampi Aisyah kue sai hikmah nabita nafubeni Aisyah antara campur ngayong naik maga bicara kasarana macafila maklumlah anak remaja makuramu patimbanganna jadi daripada agana iseng agana ita agana kalinga nafu mana coba banding si bawah Khadijah Sunrung Nabi Khadijah 10 tahun imun riaka nama jadi surau kira yang kalinga hadis Aisyah lebih mani 50 tahun buruk Nabi tanah pebubenya nah mega hadis nasab makro agak hikmana yang itu mega hukum syar'i masih sumpungi si bawah rumah tangga mega nama Aisyah ya engkai narik tomatoan oleh nama korong ni ay nafawi Aisyah jadi hukum-hukum terutama yang berkaitan dengan keluarga suami istri napa Aisyah mancaji gurung lokari di umma gurung lokari di umma termasuk sempaja sunnah Nabi tanah sabah pada tuh pura-pura pengaki maka dah kira kita napa ngesiannya sempaja sunnah iki boleh napa ngesiannya sempaja sunnah iki boleh sekadina pada salat isyarak sempaja duha kalau lagi umumna nasabak makarana afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah paling afdal salat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali salat fardu ayanaru nah biasa Aisyah ramping sempaja sunat nafu Nabi ta pada ada niyai pada farnia maka dek gaga sempaja sunnah kabinan najagahi Nabi ta pada pada yahi yarika melebihi lebih
naya sempaja sunakna pak jarengi sempaja sunakna subuh. Engkau riwayat Narampe Penguluta Abdullah bin Umar. Jadi marana ye sahabat Umar bin Khattab sebawa anakna Abdullah. Marana ye sahabat. Makanan nai pura engkase di orane lo makutana kinabita makana suruh napung Allah Ta'ala bari wedinga tajalurung amala mak gunala dekia agar amala mak gunala dekia naluru ya rotue agi jalurengi yai sempaja sunan sube naseriko duan rakana sempaja sunan sube nasabak nasanabita alebiran luar biasa kutu karena apa mulai bicara nama kadhalin Allah la ilaha illallah kamu ni cawi kumapakir Engkau tahu apa emang riwayatna Yahi Abdullah bin Umar adana Nabi tamakaranna la tada'u raka'ataini qabla salatil fajr fa inna fihi ma ar-ragaib ajak lalu mutetangi duan rakang sempaja sunnah nasubuh nasabang kamana ngikutu tampu minasai karena di dalamnya semua kandungan harapan-harapan kita semua ada di situ. Tidak lalu mutetang kata makalah hafidhu alaihim jaga lalu naluru poleri Abu Darda bulan itu tingkalingan ceritaan Abu Darda makan rewia pergi kampung ya kue makadayaga awsani khalili sallallahu alaihi wasallam nafasaka selauku nafasaka selauku sahabatku teman saya berarti malat de metro marafuk kinabita ya gangkan engkana rafu makana pura kak nafasen bisa lasin nasabat telu sewa-sewa telu sewa-sewa Khalil niga nabi itulah Khalilullah Khalil yomain teman naya nabi itulah Khalilullah Nabi Ibrahim Mengka riwayat
besok maka dah purai itanai Nabi Ibrahim ya ku Nabi ta Habibullah turifu jinna puange ya ku Nabi Ibrahim Khalilullah teman Allah sahabat Allah Ta'ala la ilaha illallah mereka jabatan apa kau hebatnya ya ku Nabi Musa Kalimullah newai sifat kada ada pun Allah Ta'ala engkau riwayat ululuh makada pura itanai Nabi Ibrahim ibu semoga magi nakak ko pun Allah Ta'ala Khalil teman maka dari puangim itu mengisi bawa surona betul na iko na suruh makutana puangim itu misalnya maka dari Jibrilu nakak ko puangnya selaku Khalil sahabat teman tanya nasabah egana fakasiyam tanya nekafura na tanga pong Allah Ta'ala atinna sininna tawe nalalolongan ni makada atimu kami nama labu nasabak labumu ya nugari Nabi Ibrahim Kalau iman, reki lo na pintu kalau na pintu, ya lalu yang aku lepas kau minta mudu angai. Ya tu si tutorial lo ta, ya tu si itu macam tangan kalau kemana? Yang Nabi Ibrahim, nanti empat tu si tangan apa tu dah kuro, mulai baki na. Keadaan Nabi tamakada niga tahu melok si matai lo doang ki malaikat niga tahu si mata elok ya lo doang ki malaikat pusi fayaro si mata sadiae untuk menerima tamu dan memberi jamuan kepada tamu. Naya tahu si mata engkai mapas sadia jamuan untuk tamuna. Ya tu tahu keluarga si mata yang leluangnya ki malaikat nasa Nabi ta. Ya tu sidik masih lagi. Pakai si tongan-tongan na. Ya roh ya kata ni maka dah asukurukan di puangnya nareko idik nalalengi dalek nasir surata dalek na memang ya tu kaya asukurukan nareko idik nalalengi melalui idik ya tu nanti itu dalek na memang nah sedilah kesyukuran nareko idik nalalui ya apa idik balik sikit bagi atas lainnya pola fikir lainnya wawasannya kenapa itu keadaan Nabi tamakara Andre 2 tahun Andre itu telu tahu tahu kan Andre telu tahun Andre 4 tahun memang ya Nabi biasa ya ku katamu kebaik masih ke Newton ringi betuana dek nana sempat tahu dari kau napel mapas sadia anu saya mani katamu maka dah sedi 2 tahun aja nak pasuni patalamu insyaallah genak tu insyaallah genak nah menurut praktek aku tahu ngapa prinsip orang nak makna saya di kesyukuran
nareko dalekna pada tarupa tahu idi na pilih puangi mancaji dalenna set di kesyukuran nareko dalekna pada tarupa tahu idi na pancaji puangi selaku Allah lengenna alhamdulillah nasabah itu nandrewe ya datentuan maka dalekna memang dalekna memang Nabi Ibrahim pudangi ki belum bisa muka Ibrahim aga sabana pong Allah Taala nakak ko mancaji Khalil yana tungka ki barasanji ki berjanji tepu mengenai anak Nabi Ta maka rasinina anak Nabi Ta hari zamanan cajian sangadina anakna biasanya Ibrahim anak masirina ya anak masirina itu nak kena kibar saja agak wa waladat kulla auladihi illa alladhi bismil khalil sama khalil sama patutuk na tu ya boleh ki Hamzah wa isrina sana urut ceritaan Hamzah wa isrina sana kedua orang naku bini Hadijah ujung-ujungna wa waladat kulla auladihi najajian ni Hadijah sininna anak Nabi Ta illa sangadina allazi iya bismil khalil dia sengi Khalil iga dia seng Khalil Ibrahim itulah Khalil yang Ibrahim anak Nabi Ta anak Masrin wa waladat kullu auladihi illa allazi bismil khalil sama iringi asenna nasaba asenna Khalil beton asenna Ibrahim Maria Al-Kibtiyah Yaro Al-Kibtiyah asenna riulo masjere wetuna pada selenge asenna Kibti jadi Maria Al-Kibtiyah Maria yang berasal dari Kibti Yaro Kibti masjere manci selem itu dia semasjere Kibti boleh kunih kata-kata Kibti mancaji asenna masjere dalam bahasa asing Egypt ya ku bahasa Prancisna Egypt jadi ku meruki ki surat luka ki Mesir aja makana di Mesir ini sentai luar negeri aku anu ini kan akan aku Egypt ya boleh kuning boleh Egypt boleh ki kata Kibti Egypt Masya Allah yaku maruki araki makalaki misrah nikaku lafalan asing ipakengi tanah misrah Egypt ya itu Mesir jadi Indonesia makalaki masere tanah ugi masere ya Abu Darda puraka nafasan selauku Khalili Nabi Tornasan Abu Hurairah purate fase apa kurang lebih pasena Nabi taki Abu Darda sebagai Abu Hurairah puraka nafasan selauku nasabak telu sewa agaro bisaumi salasati ayamin min kulli syahr bisaumi
salah satu ayam puasangi telung ngeso minggu lisan tungka ulengi kuma guru ki puasa sunnah secara rutin dia pernah kisene kami si ya nahi telung ngeso tungka ulang hari ke-13, 14, 15 bulan Hijriah 10 telu ompo 10 opak 15 ya roi telai ayamul bid hari-hari putih betuan hari-hari terang benderang cara keteng ya. Biasa atau puloe kuma meraja buat tutum apa kurotollau magai nasabah mak diboleh orang ewe dek nanu tasi cara keteng mak diboleh ya ku kalengi ai no mana kita se ya tutup puloe biasa ku undangan nero mame raja ifasi tujuan apa ku cara keteng ya nahe ya si kura-kurana ya puasa sunnah setiap bulan ya nahe pasangan ya Abu Darda telu sewa-sewa na pasangan na salauku nomor ni ma puasangi telu ngeso tungka ulang aku lancar ni letek ni lo kaki sene kamisi laku lancar ni puasana jisada almarhum puasana jisada aga puasana Nabi Daud seso puasa seso mangele seso puasa seso mangele ya almarhum Haji Sada ya yang puasa kami nama Tandre puasana Nabi Daud ya ajak tu sinaliwengi mau puasa tu keso ya nahi kami nama riase puasa Nabi Daud maka dak puasa Haji Sada palena mulai ya alhamdulillah ifasangi ya Abu Darda telu puasangi telu ngasa tungka ulang wal witri qabla naum nenia masam pada witri riolo tomatin rona pada farenya go ite kramalangi kue jadi engka pikir aku makada kemungkinan ya Abu Darda ifahangi kinabita kemungkinan besar ifahangi kinabita nak sabah selona ifahangi makadaga maka Abu Darda dek nule motok tengah bendi jadi abitir no riloto matin robo nah sahabat engkau tu hadis lain terampil maka dah ku yaki ko elok moto aja lo bitiri taroi malah patutu matu sepanjang penimu ya miku bata-bata kok gesok ni bata-bata kok gesok ni enak kira-kira termasuk Abu Darda yang api fasa maka ditirik kore lo tamatin romo mata lunna yang dari itu warakaatai al-fajri duan rakan sempaja sunat na subuh yauna sempaja sunat na subuh puasa 3 hari tiap bulan. Jangan lupa salat sunat witir dan jangan lupa 2 rakaat salat sunat subuh. Hadis dari Ibnu Umar, wah, mereka tuh hadis dari Ibnu Umar. Kul maka dan Nabi ta, kul huwallahu ahad. Kul huwallah ta'dilu sulusal Quran. Si timbangnya tu patau teluna Qurannya. Kul huwallah. Wa kul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu al-Quran. Ya
Ya to si kuliah si timbangi si farahut na kurangi. Wa kana yakruma fi rakatil fajri. Naya dua ya runa baca nabi ta ri pangumpuna sempaja sunana subuhe. Jayuna sempaja sunana subuhe pangumpuna kuliah si bawa kul huwallah. Wakala nak kena Nabi tahatani arakaatani yai duan rakange fihima ruga budar kamane ni kutu naseng ifu ini nawai poleri para matai ya tu si hadis dalam Abu Daud poleri Abu Hurairah maka dan Nabi ta la ta'u rakaatai al-fajri walau tarattukumul al-khail ajak lalu mutatangi menang duan rakana supaya sunat na subuh mau ni na lelu kuan nyarang Unrola dena patur mau ni na lelu kuan nyarang supaya sunat subuh benar punya sekereko selama kamu pakai sempatamu pugawih jalalu na leperiku. Hadirin hadirat ya nahi baca tai manengi masih sumpung si bawah sempajak sunai lanana lima sempajang sesuatu nie nato marlori puange hidi ede ta biasa purete kalinga aniaki nasaba engkapa tu niat napo ni puga gagai aniaki napa talati aleta talati si minggu mu talati aleta mak deket itu insyaallah mak teruk ni pugau singkapan niat yo ya memuarik nang tinggi puange temare londoang serek komengi teteki nafas salama puange poleria ne tahu he na ureng asale wan watama teru ya nah kepada engka istiqamah mak geteng basang istiqamah mak geteng mak bete ride cengi amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tanzilul kitab min Allahil Azizil Hakim. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan.
Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.
Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.
apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka. Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia, agar mereka dapat pelajaran.
قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. Yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya, agar mereka bertakwa.
Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.
pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. له مقاليد